مشہور انڈین اداکار جنہیں دنیا دلیپ کمار کے نام سے جانتی ہے، جن کی اداکاری کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ ان کی کبھی فلموں میں کام کرنے میں دلچسپی تھی اور نہ ہی کبھی انہوں نے سوچا تھا کہ دنیا انہیں ان کے اصل نام کی بجائے کسی اور نام سے پہچانے گی۔ دلیپ کمار کے والد پھلوں کے بڑے کاروباری تھے۔ 9 عمری میں دلیپ کمار کو اپنے خاندانی کاروبار میں شامل ہونا پڑا۔ ان دنوں انہیں کاروباری شخصیت محمد سرور خان کے بیٹے یوسف خان کے طور پر جانا جاتا تھا۔ ایک روز کسی بات پر ان کی والد کے ساتھ تکرار ہو گئی اور دلیپ کمار خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے پونا شہر چلے گئے۔ انہیں انگریزی زبان بھی آتی تھی، اس لیے پونے میں برطانوی فوج کی کینٹین میں اسسٹنٹ کی نوکری مل گئی۔ وہیں انہوں نے اپنا سینڈوچ کاؤنٹر کھولا، جسے انگریزی فوجی بہت پسند کرتے تھے۔ لیکن اسی کینٹین میں ایک روز انڈیا کی جنگ آزادی کی حمایت کرنے کے سبب انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان کا کام بند ہو گیا۔ اپنے ان تجربات کا ذکر دلیپ کمار نے اپنی سوانح عمری دی سبسٹینس اینڈ دی شیڈو میں کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد دلیپ کمار بمبئی واپس آ گئے اور والد صاحب کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے لگے۔ انہوں نے تکیوں کی فروخت کا کام بھی شروع کیا، جو کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایک بار ان کے والد نے نینی تال جا کر سیب کا باغ خریدنے کا کام انہیں سونپا تو دلیپ کمار 1 روپیہ بھی نہ دے کر معاہدہ کر آئے۔ انہیں اس کے لیے والد صاحب سے خوب شاباشی حاصل ہوئی۔ انہی دنوں کی بات ہے جب ایک بار برٹش آرمی کینٹ میں لکڑی سے بنی پلنگیں سپلائی کرنے کا کام پانے کے لیے یوسف خان کو ایک دن دادر جانا پڑا۔ وہ چرچ گیٹ اسٹیشن پر کھڑے لوکل ٹرین کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں وہاں اپنی ایک جان پہچان والے ماہر نفسیات ڈاکٹر مسانی مل گئے۔ مسانی بمبئی ٹاکیز کی مالکن اور اداکارہ دیوکا رانی سے ملنے جا رہے تھے۔ انہوں نے یوسف خان سے کہا، چلو کیا پتا تمہیں وہاں کوئی کام مل جائے۔ پہلے تو یوسف خان نے منع کر دیا، لیکن کسی فلمی اسٹوڈیو کو پہلی بار دیکھنے کے شوق نے انہیں مہمز لگائی۔ یوسف خان کو کیا معلوم تھا کہ ان کی قسمت بدلنے والی ہے۔ بمبئی ٹاکیز اس دور کا سب سے کامیاب پروڈکشن ہاؤس تھا۔ اس کی مالکن دیوکا رانی فلم سٹار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جدید خیالات والی خاتون تھیں۔ دلیپ کمار نے اپنی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ جب وہ لوگ دیوکا رانی کے کیبن میں پہنچے تو وہ انہیں بہت باوقار خاتون لگی۔ ڈاکٹر مسانی نے دلیپ کمار کا تعارف کرواتے ہوئے دیوکا رانی سے ان کے لیے کام کی بات کی۔ دیوکا رانی نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ انہیں اردو زبان آتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتے، ڈاکٹر مسانی نے انہیں یوسف خان کے خاندان کے پشاور سے دلی پہنچنے اور پھلوں کے کاروبار کے بارے میں سب کچھ بتا ڈالا۔ اس کے بعد دیوکا رانی نے یوسف سے پوچھا کہ کیا وہ اداکار بننا چاہیں گے۔ اس سوال کے ساتھ ہی انہوں نے یوسف کو 1250 روپے ماہانہ کی نوکری کی پیشکش کر دی۔ ڈاکٹر مسانی نے اشارہ کیا کہ وہ اسے قبول کر لیں، لیکن یوسف خان نے دیوکا رانی کی پیشکش کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس کام کا تجربہ ہے اور نہ ہی سینما کی سمجھ۔ تب دیوکا رانی نے ان سے پوچھا، تم پھلوں کے کاروبار کے بارے میں کتنا جانتے ہو؟ جواب میں یوسف خان نے کہا، جی سیکھ رہا ہوں۔ دیوکا رانی نے ان سے کہا، تم پھلوں کے کاروبار اور ان کی کاشت کے بارے میں سیکھ رہے ہو تو فلم میکنگ اور ایکٹنگ بھی سیکھ لو گے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، مجھے ایک نوجوان خوش شکل اور پڑھے لکھے اداکار کی ضرورت ہے۔ مجھے تم میں ایک ایسا اداکار بننے کی قابلیت نظر آ رہی ہے۔ سن 1943 میں 1250 روپے کتنی بڑی رقم ہوتی تھی، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دلیپ کمار کو لگا یہ رقم ان کی سالانہ تنخواہ ہوگی۔ انہوں نے ڈاکٹر مسانی سے دوبارہ پوچھنے کو کہا اور جب ڈاکٹر مسانی نے انہیں دوبارہ پوچھ کر بتایا، تب جا کر دلیپ کمار کو یقین ہوا کہ وہ اس نوکری کو ہاں کہہ کر بمبئی ٹاکیز کے ہیرو بن گئے ہیں۔ بمبئی ٹاکیز میں انہیں اداکار ششی در مکھرجی اور اشوک کمار کے علاوہ دیگر مشہور اداکاروں کو دیکھ کر اداکاری کی باریکیاں سیکھنے کو ملی۔ انہیں ہر روز 10 بجے صبح سے شام 6 بجے تک اسٹوڈیو میں موجود ہونا ہوتا تھا۔ ایک روز جب وہ اسٹوڈیو پہنچے تو پیغام ملا کہ دیوکا رانی نے انہیں اپنے دفتر میں بلایا ہے۔ دلیپ کمار نے اس ملاقات کے بارے میں اپنی سوانح حیات میں لکھا ہے، انہوں نے اپنی شاندار انگریزی میں کہا، یوسف میں تمہیں ایکٹر کے طور پر
पर जल्द अज जल्द लॉन्च करना चाहती हूँ। ऐसे में ख्याल बुरा नहीं है कि तुम्हारा एक स्क्रीन नेम फिल्मी नाम हो, ऐसा नाम जिससे दुनिया तुम्हें पहचानेगी और लोग तुम्हारी रूमानी इमेज को इससे जोड़कर देखेंगे। मेरे ख्याल में दिलीप कुमार एक अच्छा नाम है। जब मैं तुम्हारे नाम के बारे में सोच रही थी तो ये नाम अचानक मेरे जहन में आया। तुम्हें ये नाम कैसा लग रहा है? दिलीप कुमार ने अपनी स्वाने हयात में लिखा है कि ये सुनकर उनकी बोलती बंद हो गई। वो नई शिनाख्त के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिर भी उन्होंने देविका रानी से कहा कि ये नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या नाम बदलना वाकई ही जरूरी है? देविका रानी ने दिलीप कुमार से मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा करना अक्लमंदी होगी। उन्होंने कहा, मैं काफी सोच समझकर इस नतीजे पर पहुंची हूं कि तुम्हारा स्क्रीन नेम फिल्मी नाम होना चाहिए। दिलीप कुमार ने ये भी लिखा है कि देविका रानी ने इनसे कहा कि वो फिल्मों में इनका एक तवील और कामयाब कैरियर तस्वर कर रही हैं। ऐसे में स्क्रीन के लिए नाम रखना अच्छा होगा और इससे सेकुलर अपील भी होगी। हालांकि ये हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले का दौर था और इस दौर में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान किसी किस्म की करवाहट नहीं थी, लेकिन चंद बरसों के अंदर हिंदुस्तान की इंडिया और पाकिस्तान में तकसीम हो गई। लेकिन देविका रानी को बाजार की अच्छी समझ थी। इन्हें मालूम था कि किसी ब्रांड के लिए लोगों के दरमियान कबूल किया जाना ही सही होता है। हालांकि इस दौर में सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम अदाकारों को ही अपना नाम बदलकर कोई स्क्रीन नेम रखना पड़ रहा था। दिलीप कुमार से पहले देविका रानी अपने शौहर हिमांशु राय के साथ मिलकर 1936 में फिल्म अछूत कन्हैया के लिए कमदलाल गंगोली को अशोक कुमार के तौर पर लॉन्च कर चुकी थी। अशोक कुमार इंडियन सिनेमा के पहले कुमार थे। 1943 में अशोक कुमार की फिल्म किस्मत सुपर डुपर हिट हुई थी। इस फिल्म की कामयाबी ने अशोक कुमार को देखते ही देखते सुपरस्टार बना दिया था। अशोक कुमार इंडियन सिनेमा के पहले कुमार थे। ऐसे में ये भी मुमकिन है कि किस्मत फिल्म की कामयाबी को देखते हुए यूसुफ खान के लिए स्क्रीन नाम जब देविका रानी ने सोचा तो सर नेम के तौर पर कुमार का ही ख्याल आया। हालांकि इस वक्त दिलीप कुमार को ये बात मालूम नहीं थी। ये और बात है कि इन दिनों वो अशोक कुमार के साथ कई घंटे गुजारा करते थे और इन्हें अशोक भैया कहा करते थे। वो देविका रानी के दलाइल सुनकर राजी तो हो गए, लेकिन उन्होंने मजीद गौर करने के लिए उनसे वक्त मांगा। देविका रानी ने कहा, ठीक है, सोच कर बताओ, लेकिन जरा जल्दी बताना। देविका रानी के कैबिन से निकलकर वो स्टूडियो में काम करने जा रहे थे, लेकिन उनके जहन में दिलीप कुमार नाम ही चल रहा था। इसी बेशोपेश में शशिधर मुखर्जी ने उनसे पूछ लिया कि वो क्या सोच रहे हैं। यूसुफ खान ने देविका रानी से होने वाली गुफ्तगू के बारे में इन्हें बताया। एक मिनट ठहर कर उन्होंने यूसुफ से जो कहा इसका जिक्र उन्होंने अपनी स्वाने हयात में किया है। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में देविका ठीक कह रही हैं। उन्होंने जिस नाम का मशवरा दिया है इस पर राजी होना तुम्हारे फायदे की बात है। ये बहुत ही अच्छा नाम है। ये बात और है कि मैं तुम्हें यूसुफ नाम से ही जानता रहूंगा। उनके इस मशवरे पर यूसुफ खान ने फिल्मी नाम के तौर पर दिलीप कुमार के नाम को कबूल कर लिया और उनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा की शूटिंग शुरू हो गई। ज्वार भाटा से आगाज हुआ। सन 1944 में रिलीज होने वाली इस फिल्म के साथ ही दिलीप कुमार ने इंडियन फिल्मों की तारीख में अहम सफा रकम कर दिया। हालांकि उनकी पहली फिल्म नहीं चल सकी थी। पेंगुइन पब्लिकेशन से शाया होने वाली किताब टॉप 20 सुपरस्टार्स ऑफ इंडियन सिनेमा के लिए दिलीप कुमार के बारे में एक मजमून लिखने वाले सीनियर सहाफी रऊफ अहमद ने लिखा है कि ज्वार भाटा की रिलीज पर इस दौर की मकबूल मैगजीन फिल्म इंडिया के एडिटर बाबू राव पटेल ने लिखा था, फिल्म में लगता है किसी कमजोर और भूखे नजर आने वाले शख्स को हीरो बना दिया गया। लेकिन लाहौर से निकलने वाली मैगजीन सिने हेरल्ड के एडिटर B.R. चोपड़ा, जो बाद में बहुत बड़े फिल्म साज बने, दिलीप कुमार की सलाहियत का अंदाजा लगा चुके थे। उन्होंने इस फिल्म के बारे में लिखा कि दिलीप कुमार ने जिस तरह इस फिल्म में मकालमों की अदायगी की है वो इन्हें दीगर अदाकारों से जुदा करती है।
पहली फिल्म भले ना चली हो, लेकिन देविका रानी के अंदाजों के मुताबिक दिलीप कुमार का सितारा बुलंदियों पर पहुंचकर रोशन होता रहा और कुमार सरनेम का ऐसा जादू चला कि देखते देखते इंडियन फिल्मों में कुमार नाम वाले अदाकारों की भरमार हो गई। दिलीप कुमार ने 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें मुगले आजम भी शामिल है। इस फिल्म में उन्होंने शहजादा सलीम का तारीखी किरदार अदा किया। वैसे फिल्मी दुनिया की हकीकत ये रही है कि मुतअद्दिद अदाकारों ने स्क्रीन नेम, फिल्मी नाम तब्दील करके बेशुमार कामयाबी हासिल की है। ऐसा करने वालों में मुसलमान और हिंदू दोनों मज़ाहिब के फनकार शामिल हैं और फहरिस्त असल में बहुत लंबी है।